میں بھول گئی تھی. ٹھیک ہے, تو ریکارڈنگ میں آپ یہ دیکھ لیں کہ نیگیٹو ورڈ ہو گئے, اس میں اشارہ ہو گئے اور اس میں موصول ہو گئے. باقی شبنم جو ہیں وہ کور کر لیں گی. شاہینہ آپ کو وہ سب کچھ آتا ہے, ٹھیک ہے؟ جی جی جی. اس میں ابھی جی الحمد. ان اور انا انا او وہ نہیں ہوا. اوکے تھینک یو شاہینہ, آپ کے ہونے سے تھوڑا سا. ہاں زیتون, یہ میں نے آپ کو کروایا تھا, اور میمونہ آپ لوگوں کو شاید نہیں کرایا تھا. ان کا مطلب کیا ہے؟ نہیں کروایا. ان کا مطلب کیا ہوگا میمونہ؟ ان مینس اگر. ہاں, کہاں آپ یوز کرتی ہیں روزانہ ڈیلی بیسس پہ آپ یوز کرتی ہیں اس لفظ کو؟ انشاءاللہ. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. انا اسی سے ملتا جلتا ہے, لیکن اس پہ تشدید اور یہ وہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ خالی ان ہے. تو انا کیا ہو جائے گا؟ بے شک. بے شک. ٹھیک نو ہے, ڈاؤٹ. تو یہ ہاں, تو یہ کیونکہ یہ 4 لفظ ہیں, انا انا, تو اس کو ابھی سے آپ کلیریفائی کر لیں. جہاں پہ بھی آئے تو آپ کو ان کو یاد ہونا چاہیے. اس میں سے یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ ان کو تو آپ نے اف کے یاد کر لیا, ان کے بعد جب انا آتا ہے تو وہ بے شک ہو جاتا ہے. ان اور انا آپ کلمے سے یاد کریں, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. وہاں ان بھی آ گیا, انا بھی آ گیا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دیٹ. ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ کو انا اور انا سمجھنا آئے تو آپ اس کو فوراً کلمہ پڑھ لیں شہادت کا. ٹھیک ہے, تو اس میں دونوں آ جائیں گے آپ کو. اور اس میں کیا کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. ٹھیک ہے, کہ دونوں جگہ کیا آیا نا. ٹھیک جی تو بالکل. یہ ہو گیا. شاہینہ اور کوئی چیز مس ہو رہی ہے تو بتا دیں. الہ آپ کر چکے ہیں شاید. الہ. یس الہ we have done. اوکے. اچھا ٹھیک ہے, فل قالا قالو وہ چلیں, وہ ورب جب آئے گا ورب میں کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, بس باقی سب ہو گئے ہیں. باقی سب ہو گئے. اب ان کا ورب شروع کر دیں. ہاں صحیح. ورب شروع کر دیں. اب ورب میں کیا ہوتا ہے, ورب میں ہم باپ کریں گے پہلے. ٹھیک ہے, لیکن پھر آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دن بعد پھر ہم باپ کی کوئی بات نہیں کریں گے. باپ کیوں کریں گے؟ کیونکہ آپ کو تھوڑا سا کہ کسی پہ حرکات زبر کی ہوتی ہے, زیر کی, لائک آئی مین فتح, لائک عربی میں زبر کو فتح کہتے ہیں اور کسرہ کہتے ہیں اور دمہ کہتے ہیں پیش کو. ٹھیک ہے, تو آپ کو صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ کیوں ہوتی ہے اور وربس میں کیوں آتی ہے. اور اب ہماری جرنی جو چلے گی میمونہ اور زیتون, آپ لوگوں کے لیے, اور شبنم, آپ لوگوں کے لیے جو جرنی جو چلے گی وہ ورب کی جرنی ہے. ورب کی جرنی جب ہم ختم کریں گے تو اس کے بعد ہم آیات کریں گے. اس میں آپ سے کچھ اور نہیں پوچھا جائے گا, یعنی کہ معنی آپ کو آنا چاہیے الذی کے الذین کے, لیکن ہم اس کی کمپوزیشن نہیں پوچھیں گے کہ یہ اس میں موصول ہے کہ یہ اس میں اشارہ ہے. وہ ابھی نہیں, کیونکہ ہم اسم پر فوکس نہیں کریں گے. ہاں لیکن ورب ہوگا تو آپ کو بتانا ہوگا, جو میں اب بتا رہی ہوں کہ ماض ہے کہ مضارع ہے. ماض کہتے ہیں پاسٹ کو, مضارع کہتے ہیں پریزنٹ کو یا فیوچر کو انگریزی کے لحاظ سے. ٹھیک ہے, یا اس کے ایک اور ٹرم ہے پرفیکٹ اور امپرفیکٹ. ٹھیک ہے, پرفیکٹ ورب کیا ہوتا ہے کہ اگر جو چیز, جیسے میں جو کہتی ہوں, میں کہتی ہوں ایپل آپ نے کھا لیا. اگر کھا لیا تو اب آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے, اب آپ اس کو واپس ایپل نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں ایپل کھا رہا ہوں تو شاید میں آدھا ایپل کھا کے چھوڑ دوں گا, آدھا سالم رہ جائے گا, یا پھر میں پورا ایپل کھا لوں گا, ابھی پورا کا پورا سالم ہے, اور ہو سکتا ہے کہ مجھے ایسا موقع نہیں ملے کہ میں کھا سکوں. رائٹ, تو وہ کیا ہو گیا, وہ فیوچر ہو گیا. ٹھیک ہے, تو عربی میں پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر الگ الگ نہیں ہوتے. پاسٹ ہوتا ہے اور پریزنٹ اور فیوچر ایک جگہ گٹمنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جملے کو سوچ کے آپ کو لانا پڑتا ہے کہ وہ فیوچر ہے کہ پریزنٹ ہے, وہ آپ کو کانٹیکسٹ سے سمجھ آ جاتا ہے. ٹھیک, تو لیکن اس سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہم باب پڑھیں گے. ہم کون سے باب پڑھیں گے؟ دعات کا باب,
कौन सा बाब होंगे, द्वाद, नून बाब, फा बाब, सीन बाब, काफ बाब, हा बाब। ठीक है, हा बाब हम करेंगे नहीं कि कुरान में बमुश्किल अगर मैं ढूंढने लगूंगी तो मुझे नहीं मिलेंगे लफ्ज उसके, तो फिर मैं इसको समझा नहीं सकूंगी, लेकिन बस थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी कि क्या होता है वो। ठीक है, लेकिन द्वाद बाब, नून बाब, फे बाब, सीन बाब और काफ बाब हम करेंगे। ठीक है, अब बाब क्या होते हैं, जब तक आप पहला वाला, आज हम पहला अटेम्प्ट करते हैं, और जब हम दूसरा, तीसरा, चौथा पे पहुंचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बाब क्या चल रहा है उसमें। ठीक है, तो उसमें परेशान नहीं होइएगा कि क्या बाब है। हाँ, जब कुरान में आप कर रहे होंगे तो आपको ये कोई नहीं पूछेगा, स्पेशली मैं नहीं पूछूंगी कि ये कौन सा बाब है। ठीक है, क्योंकि वहां पे तो लिखा हुआ खुद ही आ जाएगा, यानी कि किस तरह से लिखा होना चाहिए वो कुरान में लिखा हुआ है, आपको उससे लेकर चलना है। जैसे सादिया ने पहला, जब हम सादिया के साथ कर रहे थे, कौन सा काफ का बाब कर रहे थे, राइट, उसमें मैंने नातुका दे दिया था, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नातुका नहीं कर रही क्योंकि कुरान में नहीं है। सो दैट वाज अ वेरी गुड अप्रोच, राइट। तो जो कुरान में है हमें अभी उसी से अपने आप को अटैच रखना है, अभी कुरान से बाहर वाली चीजें हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, पहले कुरान को सीख जाए इंशाल्लाह, तो फिर लैंग्वेज पे भी जा सकते हैं। ठीक, तो आज हम करते हैं दुआत का बाब। ठीक, तो दुआत के बाब का लफ्ज हम एक ले लेते हैं, इसमें एक 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 कलमा या लफ्ज, ठीक है, हम ले लेते हैं और उसकी फिर हम गर्दान बनाते हैं। और गर्दान हम किस में बनाएंगे, sorry, what is happening, why am I, okay, अब हो गया। ठीक है, इसके 3 कॉलम बना देते हैं, क्योंकि आपको ना सिर्फ माज और मुजारे करना है बल्कि अमर भी करना है। क्या करना है, माज, मजारे एंड अमर, अमर करना है। जो है ना, मेरा पेन जो है मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। ओके, तो माज, और दूसरे कॉलम में हम मुजारे करेंगे, जो कि पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर होगा। ये पास्ट, माज से आपको पता चल रहा है उर्दू में भी इसको माजी कहते हैं। ठीक है, और ये अमर हो जाएगा। अमर जो है, अमर के मायने वैसे हुक्म होते हैं, लेकिन ये रिक्वेस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब दुआत का वर्ड हम कर रहे हैं, और हम क्या करेंगे, खाली मुजक्कर पे फोकस करेंगे, क्योंकि कुरान में 80% मुजक्कर मिलेगा आपको, राइट। और जब मुअन्नस आएगा तो फिर हम समझा देंगे, जब मुजक्कर हमें याद हो जाएगा तो बाकी जो चीज नजर आ रही होगी जो मुजक्कर की तरह नहीं लग रही होगी, तो हम सोचेंगे कि ये क्या हो सकती है, ये मुअन्नस हो सकती है। अरबी में मुजक्कर और मुअन्नस के अलावा और कोई जेंडर नहीं होता। ठीक है, या मुजक्कर होता है या मुअन्नस होता है। कोई चीज भी मुजक्कर या मुअन्नस होती है, कोई इंसान भी मुजक्कर या मुअन्नस होता है, कोई हैवान भी मुजक्कर या मुअन्नस होता है, राइट। ठीक है, वो पाकिस्तान में जो लॉ पास हो रहा है उसमें अरबी में उसकी गुंजाइश, अरबी में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो इट टेल्स यू कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुजक्कर और मुअन्नस के अलावा कोई चीज नहीं रखी तो शायद नहीं है वो, राइट। क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, बट वो मैं पूछूंगी अब। पूछ ले आप, क्योंकि आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसको खुद सोचें। जी पूछ लें बिल्कुल पूछ लें। I just needed to ask कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ना इन लोगों का जिक्र नहीं मिलता, या मैंने पढ़ा नहीं है। नहीं, तो ये लोग कैसे रहते थे? अभी तो इनका जैसे बिल्कुल ही वो देखें इनको कर दिया। चलें, मैं, अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, एक बंदा अंधा भी पैदा होता है तो आप उसे क्या कहते हैं कि ये अंधा है। ठीक है जी। एक बंदा बहरा भी और गूंगा भी पैदा हो सकता है और आप कहते हैं गूंगा और बहरा। एक नॉर्मल माशरे में गूंगा और बहरा नहीं होता, वो क्या है, एक बॉडी डिफेक्ट है। ठीक है जी, ठीक है,
इसी जी, तरह तो बॉडी डिफेक्ट अगर कान में हो सकता है, नाक में हो सकता है। मेरे यहाँ पे एक क्रिश्चियन बंदी थी, लेकिन वो पैदा हुई थी बगैर एक बाजू के। एक बाजू उसका था, एक हाथ था, एक बाजू था, और एक बाजू गायब था, राइट। लेकिन उसके माँ बाप ने उसे इतना, वो हमारी डायरेक्टर थी और वो मसनूई बाजू लगाती थी और हमें नहीं पता था। एक दिन उसका बाजू नहीं था तो लाइक हमारे एक साथी ने पूछा तुम्हारे बाजू को क्या हुआ, तो उसने कहा कि मैं पैदा ऐसी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉडी डिफेक्ट है, यानी कि उस लाइक अगर बॉडी डिफेक्ट आपके हाथ में है, नाक में है, आंख में है, कान में है, तो बॉडी डिफेक्ट बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ठीक है, तो एक अंधा जब है तो अंधा के जो 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 बॉडी पार्ट के लिहाज से वो अगर मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है, उसको हम अंधों की कैटेगरी में नहीं डाल देंगे, उसे हम कहेंगे ये अंधा मेल है, ये अंधा फीमेल है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसी तरह जो वो वाले रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी पार्ट में अगर कोई डिफेक्ट के साथ पैदा हो गया है, जो कि बहुत कम तादाद में, ठीक है, जी, और वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या हम आदमियों में नमाज पढ़ें कि हम क्या करें, क्योंकि अब हमें नहीं पता। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जो जिस जिन्स के ज्यादा करीब हो, अगर तुम्हारे जिस्म में बाल निकल रहे हैं दाढ़ी में, राइट, ठीक है, तो मेरे ख्याल में जो तुम्हारे एंजाइम, यानी कि हजूर अकरम की आप पूरी हदीस पढ़ लीजिएगा, लाइक अब हम जो समझें कि अगर उनका बॉडी पार्ट या उनके एंजाइम सिस्टम ज्यादा मेल के करीब हैं, तो फिर उन्हें मेल की तरह का लिबादा ओढ़कर मेल की तरह बिहेव करना चाहिए। ठीक है, और अल्लाह ने उनको जो डिफेक्ट के साथ पैदा किया उनको इस्लाम के लिहाज से एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमारे पाकिस्तान में बहुत गलत किया गया कि उनको माँ बाप ले जाके हिजड़ों की सोसाइटी में छोड़ के आ जाते थे। दैट्स सो रॉन्ग, वो ज्यादती आई हैव हुई है। हर्ड कि अगर छोड़ के नहीं आए तो वो लोग जबरदस्ती ले जाते हैं। अब मुझे नहीं पता इस चीज में कितनी रियलिटी नहीं, है। दैट शुडंट बी, क्योंकि अस्सलाम अब जो वालेकुम। इस्लाम की तरफ, अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अभी अभी वो हुआ है इस, यानी कि पूरा पंजाब में पता नहीं कहाँ पे ना सर्वे हुआ है, तो सिर्फ 2% लोग निकले जो जी ऑथेंटिक है, वरना इनके 98% यस यस लोग जो यस हैं या यस, तो खुद जी बने जी हुए। जी। हाँ, या ये मैंने भी सुना हाँ। है कि लोग खुद से करते हैं इस चीज ये को। कहा जा रहा था कि आप अपनी फैमिली में देख लें, क्या मेरी माशाल्लाह मेरी नानी के 12 बहन भाई हैं, उनके इतनी ज्यादा फैमिलियां हैं माशाल्लाह, तो इतनी बड़ी बिरादरी है हमारी, तो कभी सुनने में कोई केस नहीं आया कि इस टाइप की कोई मसला है। तो आप देखें मैंने कहा मेरी नानी की 80 की एज में डेथ हुई है, उन्होंने कभी अपने नहीं सुना, हमने नहीं सुना, तो एक इतना नहीं होता है जितना इन लोगों ने इश्यूज बना लिए कि इतने लोग बना हैं, लिए, इतने लोग है हाँ ही नहीं, हाँ, इनका हमने कुछ लेकिन सुना नहीं, ऐसा पैदा हुआ। तो हाँ सर, अब हाँ, तो दूसरा, सॉरी मैंने आप लोग की बात काटी। एक एक चीज और मेरे दिमाग में आई, आप के जमाने में एक बंदा था, तो वो इनके जैसे घरों में आते हैं, क्योंकि वो जैसे आप कह रही हैं कि अगर उनके अंदर औरतों वाला ज्यादा हो तो वो इनके औरतों वो की है, तरह बिहेव तो औरतों में करेंगे। वो आएंगे ना उधार से पहले, लेकिन हाँ, लेकिन उनके अंदर इनके बाज लोग हैं, इनके अंदर दोनों के वो है चीजें हैं। तो अब वो कुछ उन्होंने इस टाइप की बातें करी, तो आपने मना करा कि इनको नहीं औरतों में आना चाहिए, इसलिए कि इनके अंदर मर्दों वाली कुछ वो भी है, भी हैं, क्वालिटीज भी हैं। हाँ, फिर तो उन्हें, फिर हाँ, जब वो जो बातें इस तरह की कर रहे हैं, जो लोग इनके सही है, नॉर्मल है, तो उनको फिर सही है, तो उनके अच्छा वो आ जाए बैठ जाए क्योंकि औरत का भी, औरत से एक है ना, उनके अंदर तो मर्द वाला पार्ट्स भी है। तो फिर थोड़ा सा उन लोगों को औरतों से फिर वो करना चाहिए कि हाँ बैठे, लेकिन तमीज तहजीब से बैठे, उनकी कुछ बातें ना करें। ये वाला चीज भी था, जो हाँ अब वो बना हाँ, लिया तो है, तो इसको वो ज्यादा पढ़िए, इश्यू वो बना लिया, हाँ, हाईलाइट बहुत ये कर दिया। हदीस में है और इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। और इस्लाम में हमें एज अ सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे हम अंधा, बहरा, लंगड़ा, हाँ इनको, हाँ, ये भी बॉडी डिफेक्ट्स हैं, इनको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट इज जस्ट द बॉडी डिफेक्ट, ठीक है। क्योंकि और अल्लाह उसमें की इस्लाम में जी जी, हाँ, इस्लाम में गुंजाइश नहीं है उसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोग अपने, हाँ और जो उस बॉडी डिफेक्ट के साथ मैंने वीडियोस देखी हैं, कुछ लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं और उन्होंने रियलाइज किया है, कुरान पढ़ रहे हैं वो लोग, और दे आर बीइंग अ गुड मेंबर ऑफ द सोसाइटी। लेकिन अब जो ये वेस्ट से सीख के पाकिस्तान में जो हो रहा है, दैट्स आई एम नॉट हैप्पी अबाउट।
चलें एक मदरसे में है, एक मदरसे में है हमारे, वो माशाल्लाह अपने आप को कवर करके रखती हैं, नकाब इस तरह लगाती हूँ कि उनका ना इनकी दाढ़ी वाला हिस्सा छुपा हुआ होता है, लेकिन वो मदरसे में पढ़ाती है बिल्कुल माशाल्लाह। लेकिन अपने आप को जाहिर नहीं करती ना, अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहिए ना, जो ये जाहिर कर देते हैं कि हम इस तरह हैं, तो लोग उनसे फिर कुछ खुद वो करते हैं। लोगों में भी खैर एक तमीज तहजीब नहीं है, बिला वजह उनको छेड़ते हो, लेकिन ये है कि वो लोग भी अपने आप को जाहिर ना करें ना, जाहिर करने से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके चलें अब ये देखते हैं दरबा दुआत का बाब है। तो पहला जो दरबा है मैमुना एंड जैतूना, हम लोग को उसमें बिलमौल हो गए, वो भी जरूरी है क्योंकि आजकल ये बहुत मसला है। तो आप लोग जो यंग लोग हो इंशाल्लाह, हुम ये छुपा हुआ होता है, देखें इसमें हुम अंता, ठीक है, ये छुपा हुआ था। मैं इसमें लिख इसलिए रही हूँ ताकि आपको जरा आइडिया हो जाए। कहीं दराबा लिखा हुआ है, इसका मतलब उसने मारा, उस एक आदमी ने मारा, ठीक है, उस एक आदमी ने मारा, ठीक है। इसी तरह आप ट्रांसलेशन, तो हुआ लिखा हुआ नजर नहीं आएगा आपको, लेकिन दराबा में हुआ मौजूद है, ठीक है। इसी तरह हुम दरबू, अंत दरबता, उसके बाद अंतुम के साथ क्या आना चाहिए, दरब तुम, ठीक है। और ये आपको थोड़े दिन बाद याद हो जाएगा खुद ही। अंत दरबता, अंतुम दरबतुम, एंड उसके बाद अना दरबना, दरबतु, दरबतु, कहीना। जी 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 दरबना आपने के बाद इतनी बार उसको किया हुआ है, ठीक है, आपने बहुत किया हुआ है। ये लोग बड़े शॉर्ट असल में वर्जन में अपनी कर कॉपी में लिख रही थी ना, तो वो बोल दिया मैंने। नहनु जी जी दरबना, ठीक है, ठीक है। और मैमुना और जैतून आपके लिए, देखिए इसको थोड़ा सा आपको बार बार सोचना पड़ेगा, और याद, पहली गर्दान को आप याद कर लेंगे तो आगे आपको बहुत आसानियां हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम इसको तर्जुमा करेंगे तो उसने मारा, उन सब ने मारा, ठीक है, ये वाव है, इसको दरबू, ठीक है, उन सब ने मारा, दरबता तूने मारा, दरब तुम सब ने मारा, दरब तू मैंने मारा, दरबना हम सब ने मारा, ठीक है। तो मुजक्कर में हमने किए थे, अना और नहनो जो है उसमें मुजक्कर और उसका मुअन्नस का कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। जी जी। बाकी हुम, अंता और अंतुम, हुम हुआ, हुम अंता अंतुम, इन सब में फर्क होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया माज, यानी कि हमने पास्ट में बोल रहे हैं ना, उसने मारा, उन सब ने मारा, यानी कि पास्ट हुआ। और ये अगर मैं इसको कहूँ मैं मारूं, वो मारेगा या वो मारता है, तो मैं कैसे बोलूंगी, यद रेबू, यद रीबू, ठीक है। अच्छा, इसको द्वात का बाब इसलिए कहते हैं कि इसका जो ये मुजारे था दराबा से, जब ये यद बना, यद री, रा के नीचे कसरा आ गया, यहाँ पे फतहा था, ठीक है, तो ये फतहा मुजारे में यद रिबू बन जाता है। अच्छा, क्यों बन जाता है, कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको यद यद राबू बोलते तो वो जरा मुश्किल लगता, ठीक है। यद रिबू आसानी से बोला जाता है, ठीक है, समझ आई। तो कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, लिंग्विस्टिक रीजन की वजह से। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान में या इंडिया में या दूसरे मुल्कों में कभी अरबों को बोलता हुआ देखें, कभी दराबा बोल रहे हैं, यदरबा बोल रहे हैं, कभी फतहा को यफ्ताहू कर देते हैं, कभी जबर लगा देते हैं, कभी जेर लगा देते हैं, तो हम बड़े परेशान होते थे। तो हमारे उलमा ने क्या किया, उन्होंने इनके ग्रुप बना दिए। उन्होंने कहा देखो, जो अरब यदरिबू बोलते हैं, ऐसे लफ्ज जिनके नीचे जेर लगा देते हैं, उनकी लिस्ट ये है, ठीक है, जिनके मुजारे में जेर लगा देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो अब हम जब डिक्शनरी में देखते हैं तो वो ये डिक्शनरी बता देती है कि दुआत का बाब है, ये सीन का बाब है, ये फा का बाब है, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। अगर हमें उसको मुजारे बनाना है और खाली हमारे पास माज लिखा हुआ है, तो हम उसके सेकंड वाले लेटर के नीचे कसरा लगा दें, ठीक है। मैमुना, जी जैतून, जी ठीक है।
جی ٹھیک سمجھ ہے آ گیا مجھے. ہاں جی جی تو یدربو یدربونا تدربو. اچھا یہ جو ہے یہ اور تے جو ہیں مضارع اس کی علامات ہیں, مضارع کی علامات ہیں. ٹھیک ہے سوری تدربو تدریبو. ٹھیک ہے تو یا پہلے مضارع کی علامت پہلی کون سی ہوگی؟ یدربو. تھرڈ پرسن کے لیے یا لگتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے یدربو یدربونا. سیکنڈ پرسن کے لیے تدریبو تدریبونا. ٹھیک ہے تدریبونا. ٹھیک ہے اینڈ ادربو ندربو. ٹھیک ہے سمجھ آ گیا. یہ مضارع ہو گیا. اب اس کا ایک امر بھی ہوتا ہے. امر میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے تا کو ڈراپ کر دیتے ہیں اور باقی چیز جو سیکنڈ لیٹر کے نیچے اگر کسرہ ہے یا دمہ ہے وہ الف کے نیچے آ جاتا ہے. تو اد رب. ٹھیک ہے اور اد امر جو ہے صرف سیکنڈ پرسن کا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے جو سامنے ہوگا اسی کو آپ کہیں گے نا مارو رائٹ, یا کھاؤ یا پیو رائٹ. جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوگا اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو تھرڈ پرسن میں نہیں ہوتا, فرسٹ پرسن میں نہیں ہوتا, خالی کہاں ہوتا ہے؟ ان دو میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے اد ریبو. تو زیتون آپ کو تھوڑا سا اس پہ ورک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے تو ایک جی ہی انشاء گردان رکھتے ہیں اور ایک لفظ دے دیتے ہیں. آپ سعدیہ بتائیں آپ کو کون سا ہوم ورک ملا تھا دعات کے باب کا؟ دعات کے باب پہ واپس جائیے. ظلمہ. ٹھیک ہے تو میمونہ آپ اس کو زوئیں لام میم سے ظلمہ بنے گا. ٹھیک ہے ظلمہ اس کو آپ بنا لیجیے گا. ٹھیک ہے اور سعدیہ کو کیا دیا تھا ہوم ورک میں؟ ایک اور لفظ بتا دیجیے. ورڈ ہی بتانے ہیں تو میں بتاؤں وہی ورڈ پرانے والے ورڈ لینے میں بتا دوں گا. لفظ جی بتا دیجیے. صبرا بس صحیح ہے, دو لفظ سواد بے رہے. ٹھیک ہے صبرا. رجع بس دو کافی ہیں. ایک رجع زیتون کے لیے ہاں دو کافی ہیں, دو کافی ہیں. مجھے بھی بنانا ہے. آپ کو بھی بنانا ہے, آپ کو بھی دوں تو آپ رجع بنا لیجیے. ٹھیک ہے میں نزلہ لے لوں بس. ٹھیک ہے آپ بھی بناؤ گے. آپ کو تو اتنا ایکسس پریکٹس ہو چکی ہے. میں بس دوبارہ سرک میں نزلہ لے لیتی ہوں. صحیح ہے آپ نزلہ بھی نزلہ دعا لے لیجیے. ٹھیک ہے آپ نزلہ لے لو. ٹھیک ہے 4 لفظ ہو گئے. اب یہ بنا کے لگا دینا. ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کا کہاں لگا دیں سفیا جی؟ وہ میں آپ کو ایڈ کر دیتی ہوں, آپ کو ایڈ کر دوں گی پھر آپ اس میں لگا دیجیے گا. ٹھیک ہے میرے پاس ٹھیک آپ کی نہیں آ رہی ہے. میرے پاس جی ریکارڈنگ نہیں آ رہی ہے میرے پاس آپ کی. کون سی ریکارڈنگ؟ صفیہ کی کلاس ختم ہو گئی کیا؟ ہاں آپ لوگوں کی کلاس ختم ہو گئی. ریکارڈنگ کس کے پاس نہیں آ رہی ہے؟ سوری کس نے کہا؟ میں نے کہا زیتون نے. زیتون نے. ریکارڈنگ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آپ ایڈٹ نہیں ہو میرے گروپ میں ایڈٹ ہاں نہیں ہو؟ نہیں ہو. اوکے تو میں آپ کو ایڈ کر دوں گی. آپ کا فون نمبر دے دینا. ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تو اوکے. بس یہ ذرا خیال کریے گا کہ آپ ہاں شبنم اور زیتون کو میں ایڈ کر دوں گی. زیتون آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک یہ آپ ہی یوز کریں گے. ٹھیک ہے لائک آپ میری اجازت کے بغیر لائک کیونکہ جس طرح ہم پڑھا رہے ہیں
دس از ناٹ دا نارمل اسٹائل. ہم اس کو ایزی بنا کے پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. جی جی آپ لوگوں عالموں کے خاندان کے, ٹھیک ہے. تو ابھی ہمارا مقصد جو ہے وہ ایک ماسس کو ہمیں درابا اور درابو سمجھانا ہے, رائٹ. ٹھیک جی ہے. جی جی تو وہ ابھی السلام ہمارا علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ٹھیک ہے, چلیں, اللہ حافظ. اوکے جی. ہاں سعدیہ اینڈ رابعہ, آپ کا سو سوری, ہم نے تھوڑا سا لمبا ہمارا ایک ڈسکشن چل گیا تھا. اگلی بار آپ کا کر دیں گے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. چلیں, ہاں چلیں جی. اس کے بعد آ جائیں, ہمارے نئے گروپ ہیں آج. کون کون آیا ہوا ہے؟ شائستہ آئی ہیں, زلیخا ہیں, نوشین ہیں. نوشین, آپ کا کیسے فیل کر رہی ہیں, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اب آج الحمدللہ بہتر ہے, آج بھی کافی بہتر ہے اللہ کا. چلیں, تو آج آپ سے وہ کر لیتے ہیں. کس سے نہیں کیا, لیکن میں آپ کے ساتھ مل کے کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل بالکل. سعدیہ, آپ ذرا میوٹ کر لیں, شاید آپ کے اس میں گڑبڑ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, ہاں اب بہتر ہو گیا. ٹھیک ہے, تو نوشین آپ سے ہم شروع کرتے ہیں آج پریزنٹیشن. اوکے جی, میں اسکرین لے کر آتی ہوں. سورہ رعد کی کون سی آیت 5 ہوگی؟ ہو گئی, 5 آیتیں ہو گئی تھی. 5 آیتیں ہو گئی, ماشاء اللہ, گڈ. آپ لوگ اچھے اسپیڈ پہ جا رہے ہو. ہاں, تو اب جو تھوڑے سے پیچھے رہ گئے, وہ جو لوگ 10 پہ آ گئے ہیں, وہ ماشاء اللہ ان کی تو اسپیڈ بہت اچھی ہے. لیکن جو تھوڑے سے, آپ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو شیئر ہو رہا ہے اسکرین؟ آ رہی ہے. جی. سورہ رعد 5ویں آیت ہو چکی. چلیں, اوکے جی, آپ یہاں سے شروع کر دیجئے. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ویستعجلونک, اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے, یا وہ آپ سے پوچھتے ہیں, بالسیئات, گناہوں کے بارے میں, ٹھیک ہے, قبلہ, پہلے, الحسنات, اچھا نیکیوں کے, بھلائیوں کے, اور قد, تحقیق. اچھا, یستعجلون کا تو سوال کرتے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے, یہ فعل میں آتا ہے. تاجلون, ہاں, یستا, اور یستا جو ہے یہ فارم 10 ہے. جی, ٹھیک ہے, صحیح, فارم 10 ہے, اس کو دیکھتے ہیں ابھی. ہاں, اچھا. سیئات, یہ تو سیئات جو ہے یہ تو اسم ہو گیا. اسم ہو گیا, ٹھیک ہے. قبلہ, پہلے. الحسنات بھی اسم ہو گیا. وہ اور کا تحقیق, غلط نہیں سمجھ آ رہی. کوئی بات نہیں, یہ ورب ہے. اچھا, اور یہ ورب کی فیمینن فارم ہے, تو ابھی ہم اس کو بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا. من قبلہم المسولات, اس سے پہلے کے, ہاں ہاں, مسولات کا مطلب ہوتا ہے سملر پنشمنٹ. مثال, ہاں, مثال, یعنی کہ پنشمنٹ, سزا, مسولات کا. اس سے پہلے کی جو سزا ہوں گی, سملر سزا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کو دوبارہ سے اوپر سے دیکھیں کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے گناہوں کے بارے میں, اس سے قبل, سے پہلے کے بھلائیوں کے, اور تحقیق غلط گزر چکی. من قبلہم, اس سے پہلے, مسولات, سزائیں. وَإِنَّ, بے شک, ربکا, تیرا رب, لذو مغفرۃ, البتہ بہت مغفرت کرنے والا ہے, للناس, لوگوں کے لیے, علی ظلمہم, ان کے ظلم پر, علی, اوپر, ظلمہم, ان کے,
وَإِنَّ بے شک ربک رب تیرا لشدید العقاب البتہ سخت سزا دینے والا ہے. عقاب سزا سے. اچھا تو اب آپ ہاں تو تھوڑا سا کنفیوزنگ آیت ہے ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے جو آپ کی آیت تھی وہ کیا تھی وہ ان تعجبا and if you are astonished then astonishing they're saying اذا when كنا ترابا کہ وہ ڈسٹ وہ اس سے پہلے بھی یہ ذکر تھا کہ وہ ڈسٹ بن جائیں گے کہ کیا بن جائیں گے رائٹ پھر ان کا یہ سوال ہوتا تھا کہ چلو اب ہم نے جو ہے پہلے جو برائیاں کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے بالسیئات تو سب سے پہلے تو آپ یستعجلون کو ذرا کر لیں کیونکہ یہ تھوڑا سا آپ کو اس کا روٹ ورڈ آپ نے بتایا کہ نہیں بتایا یہ اس کا روٹ ورڈ ہوگا عین جیم لام عین جیم لام اجلا سے ہوگا تو اجلا سے ہوگا تو پھر یہ سوال نہیں ہوگا وہ سوال کرتے ہیں آپ نے جو کیا وہ یہ سلونا کا آپ کے ذہن میں تھا یہ اجلا ہے تو اجلا کا مطلب پھر سوال نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ جلدی کرو وہ جلدی کرنے کے لیے کہتے ہیں ہاں اجلا جلدی کیسے صحیح ہے ہاں ٹھیک ہے تو جب ہاں تو نہیں اس کی میننگ یہ تو نہیں ہوں گے باجی کہ وہ جلدی مانگتے ہیں برائی کو برائی کو بھلائی سے پہلے ان کو بھلائی کی طرف بلایا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے قیامت دکھا دو پھر ہم اس پہ رائٹ سو اجلا وہ پہلے مانگ رہے ہیں یستعجلون کا ٹھیک ہے تو اب اجلا سے اب یستعجلون پہ آئیے کہ وہ کیسے بنا اجلا اچھا یہ پہلی فارم تو ہے نہیں صفیہ اجلا اس کا مطلب جو اجلت ہم اردو میں کہتے ہیں اور ہیسٹ انگلش میں نا انگلش میں کرتے ہیں اجلت کرنے کو بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ لے آؤ ابھی لے آؤ رائٹ تم جو کہہ رہے ہو ہاں تو عذاب آ رہا ہے ابھی لا کے ہمیں دکھا دو ٹھیک ہے ہمیں ابھی کیوں نہیں آ جاتا ٹھیک تو اجلت کر رہے ہیں اجلت میرے خیال میں عین سے ہی لکھتے ہوں گے اردو میں بھی اجلت عین سے ٹھیک ہے اجلت کرنے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اجلا سے یستعجلوا یہ تو مضارع لگ رہا ہے لیکن آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ فارم 4 ہوگا فارم 10 ہوگا ٹھیک ہے تو فارم 10 اگر ہوگا تو اس پہ کیسے آئیں گے اجلا کرتے کرتے اگر آپ فارم 10 لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس تا الف سین اور تے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد استعجلا رائٹ استعجلا یستعجلو رائٹ یستعجلو سو استعجلا اگر آپ اجلا سے دیکھیں گی اور فارم 10 پہ پہنچیں گی تو الف سین تے لگا دیں گی شروع میں استعجلا یستعجلو ٹھیک تو یہ فارم 10 کے پہلے ہی پہلے نہیں ہے یستعجلونا ہے کیا ہے یستعجلونا یعنی کہ وہ سب ٹھیک ہے یستعجلو نہیں ہے بلکہ کیا ہے یستعجلونا ٹھیک تو وہ جلدی مانگتے ہیں یا جلدی اجلت کرتے ہیں وہ اجلت کرتے ہیں کس کے لیے برائیوں کے لیے برائی کیا ہے یہاں پہ برائی جس کی ذکر ہو رہا ہے وہ شدید العقاب کی برائی ہے رائٹ کیونکہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ تو وارننگ دے رہے ہیں وارننگ کس بارے میں دے رہے ہیں کہ جو برائی اکر ہوگی یا جو دوزخ اکر ہوگی جو پنشمنٹ جو سزا کا کانسیکوینسز ہوگا ہمارے برائیوں کے نتیجے میں ہمارے گناہوں کے نتیجے میں اس سے وارن کر رہے ہیں کہ دیکھو گناہ کرنا چھوڑ دو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے ٹھیک ہے اچھا دوسرے یہ ہے کہ اس پہ غور کریں کہ ایک بندہ مومن ہے کہ نہیں مومن ہے رائٹ
اس کی سزا یہاں پہ نہیں ہے, رائٹ. یہ نوشین آپ زیادہ ایکسپلین کر پاؤ گے. اس کی سزا تو آخرت میں ہی ملے گی. ایک بندہ کافر ہے, رائٹ, تو اس کو اس کے کفر کی سزا یہاں نہیں مل رہی کہ بھئی تم کافر ہو, رائٹ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آخر تک مہلت دیں گے کہ وہ ایمان لے آئے, رائٹ. وہ کافر ہے کہ نہیں ہے, اب اس کے کیا سرکمسٹانسز ہیں, کسی کفر کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے یا جو بھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافر تھے. تو کسی کو دنیا میں کفر کی سزا نہیں ملتی, ٹھیک ہے. سزا کس کی ملتی ہے؟ اس کے باقی نافرمانیوں کی, سرکشیوں کی, دنیا میں فساد پھیلانے کی, ٹھیک ہے. تو اگر ایک بندہ کافر بھی ہے اور اس کے علاوہ جا کے قتل کرتے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, یا اور گناہوں میں انوالو ہے جس سے پورے معاشرے کو ڈیفیکلٹی ہوتی جا رہی ہے, پھر اللہ کا عذاب ایسی قوموں پہ آیا ہے. صحیح. اگر کسی کے اوپر جو لوط کی قوم تھی, ٹھیک ہے, وہ تو آج کل کا بڑا ویل ٹاکڈ اباؤٹ مسئلہ پاکستان میں بھی ہو گیا ہے. آئی ڈونٹ نو, وہ جب ہم یہاں کینیڈا میں ہوا کرتے تھے, جب ہم یہ سنا کرتے تو ہم ناؤذ باللہ کہتے تھے کہ ہم کیسے ملک میں آ گئے ہیں جہاں پہ اس کو لیگلائز کیا جا رہا ہے. اینڈ دین مسلم کنٹریز آر فالوئنگ, وائی, رائٹ. تو لوط کی قوم پہ جو پتھروں کی بارش ہوئی, یا کسی پر بجلیاں گر گئیں, کسی کو زلزلے آ گئے, رائٹ, ان کو مختلف سرکشیوں کی یا فساد پھیلانے کی یا برائیاں پھیلانے کی سزا ملی ہے. ان کو ان کے کفر کی سزا آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں, بلکہ حدیث سے بہرحال یہ ظاہر ہے کہ کسی کے ایمان کی اور کفر کی سزا یہاں نہیں ملتی. ایمان اور کفر کا فیصلہ اللہ سبحانہ, کس کے دل میں ایمان تھا کہ نہیں تھا, یہ اللہ سبحانہ, ہمیں نہیں پتا. ہمیں کسی ڈس بلیور کو بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم کافر ہو یا وہ کافر ہے, ہمیں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ نہیں ہے دل میں کافر تو ہمارا یہ بولنا بومرینگ, یہ حدیث ہے, بومرینگ ہو سکتا ہے. یعنی کہ ہم نے اس کو بولا وہ کافر نہیں تھا, تو ہم اس بولنے کے نتیجے میں کفر کے مرحلے پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, بومرینگ یہ حدیث ہے اور بہت مشہور حدیث ہے کہ کسی کو کافر نہ بولو, اگر وہ نہیں ہے تو اٹ وڈ بومرینگ آن یو, رائٹ. اب اس کو بومرینگ کو کیا کہتے ہیں اور اردو میں, طارق ہیلپ کریں گے, رائٹ. تو کفر اور ایمان کا نہیں ملا. اچھا, باقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ظاہر ہے ایمان کی طرف آ جائے تو انسان خود بخود برائیوں سے بچ جاتا ہے, ٹھیک. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہاں بلا رہے ہیں؟ ایمان کی طرف بلا رہے ہیں اور برائیوں سے بچنے کو کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں ایمان لائیں, ہمیں اگر عذاب آتا ہے اور جو ہم کر رہے ہیں, ہم رشوت میں انوالو ہیں, ہم انٹرسٹ میں انوالو ہیں, ہم شراب پیتے ہیں, تو اگر ہمیں ان چیزوں کے, اور شراب سے ظاہر ہے سوسائٹی کو پرابلم ہوتا ہے, ظاہر بہت زیادہ پیئیں گے تو آپ ظاہر ڈرائیو غلط کریں گے, دوسرے لوگوں کو ماریں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ سب گناہوں سے اگر کوئی عذاب آنا ہے تو ابھی لا کے دکھا دو ہم پہ, ابھی عذاب کیوں نہیں آ جاتا, یعنی کہ اللہ ابھی ہم پر کیوں نہیں بجلی برسا دیتا یا پتھر برسا دیتا یا پہاڑ گرا دیتا یا زلزلہ کر کے ہمیں زمین میں کیوں نہیں دھسا دیتا, رائٹ. تو they were doing just illogical باتیں, رائٹ, یہ سننے کے بجائے. تو یستعجلونک بالسیئات, وہ برائی کو مانگتے ہیں, قبل حسنہ, کس سے؟ اچھائی سے پہلے, کیونکہ حسنہ تو آپ کو دنیا میں بھی اگر آپ اچھے کام کریں تو اللہ دنیا میں بھی اس کا اجر دیتا رہتا ہے, ٹھیک. وقد خلط, اور اگر جس کا نہیں ہو رہا ہوتا اس کا وہاں پہ ڈپازٹ ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ لوگوں کا پھر اس میں خیر بہرحال بہت ڈیٹیل ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کے حالات, جو پکا مومن ہوتا ہے وہ اتنا کہ غریب اور غربا کیوں نظر آتا ہے, رائٹ. تو اگر جب ایمان لے آتا ہے تو پھر اسے پتا ہوتا ہے کہ ہر بندہ از بینگ ٹیسٹڈ, کوئی غربت سے ٹیسٹ ہو رہا ہے, کوئی دولت سے ٹیسٹ ہو رہا ہے, کوئی بیوٹی سے ٹیسٹ ہو رہا ہے, کوئی ڈیفیکٹ سے, معذوری سے ٹیسٹ ہو رہا ہے, رائٹ. تو مختلف قسم کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ٹیسٹ ہیں, اور ہمارا مقصد ہر ٹیسٹ کو بحسن خوبی اس میں پاس ہونا ہے اور اس کو فیس کرنا ہے, رائٹ. اور اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ
اور جب بھی ہم کسی اور کو دیکھتے ہیں, کسی اور کو بیمار دیکھتے ہیں یا کسی کے حالات کو ایسا دیکھتے ہیں, تو ہم اس کے حالات کے لیے دعا مانگتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس ٹیسٹ سے نہیں گزرنا پڑتا, بیکاز لائک ہر ایک کی کیپیسٹی نہیں ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ میں کسی کو کسی کی اس کے بوجھ نہ اٹھانے کی طاقت سے زیادہ نہیں بوجھ دیتا, رائٹ. سو ہر ٹیسٹ کو ہمیں بحسن خوبی اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اس ٹیسٹ سے گزرنا چاہیے. سو اینی وے یہ آپ کا پہلی آیت کا ہو گیا, حسنا تک کا ہو گیا. اب اس میں اور کوئی تو نہیں ہے, یہ صرف ایک ہی ناؤن تھا جو کہ آپ نے نکال لیا, یہ 10واں فارم کا ناؤن ہے, ٹھیک ہے. یستعجلون کا سیئات اس میں کیا ہو گئی, جمع ہو گئی, ہاں اسم ہو گیا. قبلہ جو ہے ٹائم ورب ہے, ٹھیک ہے, جو کہ تھوڑا سا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کچھ ورب قبلہ جیسا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے سیکنڈ اس پہ وہ ہے جیسے باڈی پارٹس ہوتے ہیں, وہ جو ہوتے ہیں ورب ہوتے ہیں, تھوڑے تھوڑے کبھی کبھی ورب کی طرح لگتے ہیں, لیکن یہ ٹائم کائنڈ آف ورب ہے, تو اس کو ہم ٹائم ورب ہی کہتے ہیں. ٹائم اسم یا ٹائم ورب, ٹائم ایڈجیکٹو کہہ دیں, ٹھیک ہے. قبلہ پہلے, الحسنات یہ اچھائیوں سے پہلے, ٹھیک ہے. وقد بے شک, اب خلط پہ آ جائیں آپ. خلط کو کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. خلط کیا ہے, آپ کو وربوں کے لحاظ سے آپ نے کیا پڑھا ہے, جیسے اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے خلقا, ٹھیک ہے. خلقا, خلقو, خلقتا, خلقتو, خلق, ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا ہے, خلط ہے. تو اب اس کا تا جو ہے آخر میں, یہ تو اس کا وہ ہے, یہ 3 لفظ اگر آپ کہیں گے کہ اگر یہ 3 لفظی ورب ایسا ہونا چاہیے تھا, تو یہ اس تا پہ بھی زبر ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. لیکن اس تا پہ زبر نہیں ہے, جزم نہیں ہے, تو جزم ہے, تو یہ کیا ہے, ضمائر کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا بچے, 2 لفظ بچے. اب 2 لفظ ہی تو کوئی ورڈ ہوتا نہیں ہے عربی میں, ٹھیک ہے. تو اس کے آگے پیچھے کیا ہوگا, کوئی ویک لیٹر ہوگا جو ڈراپ ہو گیا ہوگا, ٹھیک ہے. ویک لیٹر کون سا ہے اس کا, خے, لام, خلاؤ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے. تو خلاؤ کا مطلب, ہاں خلاؤ جو نکلا کہ جو چیز پہلے ہی ہو چکی ہو. اچھا, خلاؤ سے ذرا وہ بنائیں, گردان بنائیں, سوری, خلا, واو کو الف میں بدل دیتے ہیں نا, خلا, خلاؤ, خلاؤ, سوری مائی مسٹیک, خلاؤ, اس کے بعد خلاؤتا, ایسے لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. خلاؤتو, ٹھیک ہے. خلاؤتو, خلاؤنا, ٹھیک ہے. ایسے ہی کچھ ہوگا. تو اس میں اب خلط تو کہیں نہیں آیا, ٹھیک. اچھا, خلط کا کیا ہوتا ہے, جیسے صبرا تھا, صبرا کا بنائیں گے تو جلدی سے ذرا گردان بتائیے. صبرا, صبرو, صبرتا, صبر, ٹھیک ہے. تو اس کا فیمینن بنانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, صبا, یہ جو آخری تے ہے, صبا رت, ایسے کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کا مطلب ہے اس کا جو ہونا چاہیے فارمیشن, وہ خلاوت ہونا چاہیے, ٹھیک. لیکن چونکہ یہ ویک لیٹر ہے, ویک لیٹر کو کبھی کبھی جزم پسند نہیں آتا, کیونکہ آلریڈی ویک ہے. ویک کے بعد جزم والی چیز ہو جائے تو پھر اس کو اچھا نہیں لگتا, کیونکہ وہ آلریڈی ویک ہے, اس کو کوئی اعراب چاہیے, تو یہ ہو جاتا ہے ڈراپ,
کیا ہو جاتا ہے اب خلط ہو جاتا ہے, لام لے سکتا ہے جزم کو, ٹھیک. تو اس وجہ سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک سمجھ آ گیا. اس کو اب چیک بھی کر لیتے ہیں کہ ہم صحیح راہ پہ ہیں کہ نہیں ہے. تو اس کو صحیح راہ پہ چیک کرنے کے لیے دیکھ لیتے ہیں اس میں موجود ہے خلا کہ نہیں ہے. خلا دیکھ لیتے ہیں, اللہ اس کو صحیح کرے کیونکہ یہ ہے خلا. آئی تھنک ہم لوگ صحیح دشا پہ ہیں, ٹھیک ہے. نظر آ رہا ہے خلا, خلاؤ, خلاؤتا, خلاؤتم, خلاؤتو, خلاؤنا اور خلط یہاں پہ. تو ٹھیک ہے, ہماری جو اپروچ ہے صحیح ہے پھر, ٹھیک. چلیں جی, تو اس کا مطلب ہم صحیح ہیں, ٹھیک. تو الحمدللہ آپ کو خلط اب پتہ چل گیا, ٹھیک ہے. اب خلط فیمینن ہے, خلط فیمینن ہے. تو خلط کس کی طرف, یہ تو وہ بندے لوگ تھے جو مانگ رہے تھے, رائٹ. وہ بندے لوگ پوچھ رہے تھے یا جلت کر رہے تھے, ٹھیک ہے. یہ خلط جو ہے فیمینن ہے. اب خلط فیمینن ہے تو خلط فیمینن کس کی طرف اشارہ کرتا ہے, سیئات کی طرف یا حسنات کی طرف, ٹھیک ہے. دونوں میں تا مربوطہ ہے تو یہ فیمینن ہے. تو اس کے لیے ہم کو ورب کیسا لگانا پڑا, فیمینن اس وجہ سے آیا ہے, ٹھیک ہے. تو جب فیمینن ورب آ جائے تو تھوڑا سا ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ یہ فیمینن آیا کیوں ہے. اچھا خاصا ہم مذکر پہ چل رہے تھے, ٹھیک ہے. تو فیمینن آنے کی وجہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ اب سیئات ہے اور حسنات ہے تو پھر ہم کو فیمینن لگانا پڑا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہے, جبکہ یعنی کہ یقیناً وہ چیزیں, جب یقیناً وہ ہو چکا ہے پہلے, یعنی کہ تو حسنات بھی نہیں بلکہ سیئات جو ہے, سیئات لوگوں نے مانگی اور ان پہ آئیں. حضرت نوح علیہ السلام کے لوگوں نے کہا او تمہارے فلڈ آئے گا, دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے. کہا انہوں نے, رائٹ, ایسا کہا تھا نا. حضرت نوح کی قوم نے کہا تھا اور ان پہ آیا فلڈ, رائٹ. پھر ظاہر ہے وہ بچے نہیں گواہی دینے کے لیے کہ ہاں ہم نے کہا تھا اور ہم آیا. جو لوگ بچے ہوئے تھے انہوں نے کہا نوح علیہ السلام کے اس میں تو یہ ہوا تھا نا کہ وہاں پر پانی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا, تو وہ حیران تھے کہ کشتی کس لیے بنا رہے ہیں جب یہاں کوئی پانی نہیں ہے. وہ مذاق اڑاتے تھے کہ آپ یہ کس کے لیے تعمیر کر رہے ہیں. لیکن جب وہ پانی برسا تو اوپر سے بھی برس رہا تھا اور نیچے سے بھی پانی اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا, تو وہ پھر پتہ چلا کہ کشتی کس لیے بنائی گئی ہے. تو وہ تو ان کے ساتھ کلیئر ہوا تھا. ایگزیکٹلی, رائٹ. تو ان کو پروفٹ کی بات سننی چاہیے تھی, ٹھیک. تو اگر وہ دوسری صورت پہ غور کریں گے, قرآن تو بہرحال ان کے پاس بھی تھا, وہ لوگ چھپ چھپ کے سنتے تھے. قرآن ان کو اتنا اچھا لگتا تھا کہ سارے کفار بھی وہ یہ کہتے کہ آخر میں انہوں نے میجیشین کہنا شروع کر دیا تھا, رائٹ. تو بہرحال قرآن ایکسپلین کرتا تھا. تو یہ سیئات پہلے بھی اکر ہو چکی ہیں, پنشمنٹ پہلے بھی اکر ہو چکی ہے ان کے ایسے کہنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا, ٹھیک ہے. تو خلط یعنی کہ پہلے موجود ہو چکی ہے, فرام بیفور دیم. سملر پنشمنٹ کون سی, بارش, پتھر, جو بھی زلزلہ, رائٹ, ان سب پہ آ چکی ہیں. ہاں وَإِنَّ and indeed ربک تمہارا رب البتہ مغفرت کرنے والے لوگوں کے لیے. لازو مغفرت بھی آپ کہہ رہی کہ یہ اسم نہیں ہوگا, مغفرتن تنوین ہے تو اسم ہے, ٹھیک ہے. لزو یہ آپ لوگوں کے لیے, لا تو وہ ہے کیا ہے, لا تاکید ہے, اور زو جو ہے یہ زو پہلی بار آیا ہے آپ لوگوں کے لیے. وہ کیا ہوگا,
लजू, जी पहले आ चुका है, लजू जू पहली बार आया है, जू रहमत, नौशीन हेल्प मी, मैं कुछ जी पोजेस करने वाला, तो मग़फ़िरत को पोजेस करने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट। जी रहमत, जी जू फضل, बहुत ज्यादा हाँ बहुत ज्यादा, कहते हैं ना वो साहिबे अलबत्ता दौलत है, राइट। हाँ, तो उसके लिए उसके जी लगा के उर्दू में भी वर्ड बनता है उसका, हाँ जी जी ठीक है। हाँ ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ वर्ड लगता है जी का। जैसे साहिब अकल को कहते हैं ना जी शनास। हाँ जी जी हाँ, और हाँ जू अल्लाह के लिए जू फضल अजीम, राइट। अल्लाह जो है हाँ फजल, फुल ऑफ फजल, राइट, वो पोजेस करने वाला है बहुत फजल ज्यादा को, फजल करने वाला। हाँ। तो जू और जी वो सेम वर्ड है, ठीक है। जू का मतलब होता है साहिबे हैसियत को क्या कहते हैं, जी हैसियत, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो वो उर्दू में भी हम उस जू और जी को इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल में जी आपके पैर अलबत्ता बहुत ज्यादा मग़फ़िरत करने वाला है, बहुत मग़फ़िरत करने वाला है, फुल, राइट। तो इन्ना रब्बा का अल्लाह बहुत ज्यादा मग़फ़िरत करने वाला है लिन्ना से, ये हाँ लोगों के जुल्म को इग्नोर कर देता है और वो फौरी तौर पे आपको ढील देता रहता है। और मग़फ़िरत की इंतहा ये है कि अगर आज मैं सच्चे दिन से तौबा करूं तो अल्लाह सुब्हाना ना सिर्फ मेरे गुनाह सारे के सारे माफ कर देता है, बल्कि मेरे बुराइयों को भी हसनात में तब्दील कर देता है, राइट। तो इससे बड़ी मग़फ़िरत की क्या वो होगी, राइट। सो ही इज कि हमारे इतने गुनाहों को अगर इग्नोर कर रहे हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला, तो ये उनकी मग़फ़िरत, ये उनकी जू मग़फ़िरा की जो उनका यानी कि सफ़त है, उससे हमें हमारे गुनाहों की वो मिल रही है, राइट। लेकिन इंसानों को देखें, इंसान छोटी छोटी गलतियों को भी नहीं माफ कर सकते, लाइक जबकि हम इंसान हैं, राइट, हम कुछ भी नहीं है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे इतने बड़े बड़े गुनाहों को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, माफ करते हैं, हमें अपनी रहमत में जगह देते हैं, राइट। लाइक आई मीन अल्लाह ही की रहमत से हम जिंदा भी हैं और अल्लाह ही की रहमत से हम अपने फ्यूचर को भी वही होप करते रहते हैं, राइट। होप होनी चाहिए हमेशा हमें। आगे वइन्ना बेशक रब्बा का रब तेरा लशदीद, अलबत्ता शदीद है इक़ाब, सजा देने वाला। हाँ राइट। जहाँ मग़फ़िरत है तो फिर वहाँ फिर राइट अज़ाब भी है। लेकिन वो किन लोगों के लिए, जो कि हमेशा गाफिल रहें और अकल ना समझें, ताक़िलून ना करें, राइट। ये बातें खुली हैं सारी कि आखिरत हक है। जब आखिरत हक है तो आखिरत की चीजें क्या हैं, आखिरत हक, ठीक है। आखिरत में क्या होना है, दो ही चीजें होनी है, एक जन्नत होनी है और एक दोज़ख होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम सुधर जाते हैं एट एनी पॉइंट, तो हमारे अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास हमारे लिए अच्छी चीज ही है। लेकिन अगर हम आखिर तक नहीं सुधरते तो थोड़ा मसले की बात है। लेकिन यहाँ पे ये है कि बल अक्सरुहुम ला युमिनून, अक्सर लोग, बल अक्सरुहुम, ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो हमें अक़लियत में शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले अक़लियत को तलाश करना चाहिए कि हमें वो हम अक्सरियत में नहीं जाएं, क्योंकि अगर कुरान ये कहता है कि ज्यादातर लोग
ایمان نہیں رکھتے. بل اکثرہم لا یؤمنون. اکثر جو ہے ایمان نہیں رکھتے. right؟ اور یہ کہنا کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم آمنہ ہوں کہ ہم ایمان لائے. اگر کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے اور وہ کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں. نہیں. آمنہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کرنا ہے. رائٹ؟ خالی منہ کے کہنے سے ایمان نہیں ہے. کوئی کنڈیشن لائک یہ ہمارے دل کو ٹٹولنا ہے ہمیں. جی کون بول رہا ہے؟ سوری میں نے آپ کو کوئی سوال ہے کسی کا؟ کوئی بولنا چاہ رہا ہے؟ ٹھیک. کلیئر ہو گیا کافی. بہت اچھا، بہت اچھی طرح کلیئر ہو گیا. اچھی طرح کلیئر ہو گیا یا ہاں ویسے اگر دیکھا جائے تو ٹو بی آنیسٹ اگر میں اس کو بغیر ورب کے اور بغیر لفظوں کو سمجھے ہوئے اگر ایسی میں اس کو پڑھتی چلی جاؤں تو مجھے بالکل پہلے سمجھ نہیں آتی تھی. ابھی بھی ظاہر ہے ہماری سمجھ ابھی بھی ہمیں بہت اسٹرگل کرنا ہے سمجھنے کے لیے. لیکن اگر ہم اس کو بغیر سمجھے، بغیر یستعجلون کو سمجھے ہوئے، بغیر سیئات کو سمجھے ہوئے، بغیر حسنات کو سمجھے ہوئے، بغیر اللہ کی لزوم مغفرت کی خاصیت کو سمجھتے ہوئے، اور پھر آخر میں کہ ہی از رب آف شدید عقاب، کے بھی اللہ ہی نے وہ بنایا ہے، بہت شدید بنایا ہے. اتنی ساری وارننگز اور اتنی ساری مہلت کے بعد بھی اگر نہیں سنبھلے تو پھر لیکن پھر اللہ کا کہنا بھی یہی ہے کہ بہت کم لوگ جو ہیں اس طرف آتے ہیں کہ لائک ہمیں دور نہیں جانا چاہیے. مجھے تو I always put myself in front like کیوں کتنی دنوں تک میں ان وارننگ کو اگنور لائک نہ پڑھنا کا مطلب اگنور کرنا ہوا نا. مجھے تو وارننگ کے میرے ہاتھ میں میرے سرہانے کے پاس قرآن پڑھا رہتا تھا. کس لیے؟ کہ مجھے قرآن رمضان میں ختم کرنا ہے. بغیر سمجھے ہر رمضان میں ہم پورا قرآن پڑھتے رہتے تھے. عربی کبھی کبھی خوش ہوتے تھے کہ ہم نے 3 بار ختم کر لیا، 3 بار ختم کر لیا ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اور پھر ترجمہ اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ اس میں بہت دیر لگ رہی ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا. شاید یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کیا نقصان کر رہے ہیں. حالانکہ بات یہ ہے کہ جتنا سمجھ کے پڑھیں، بے شک کم پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں. ایگزیکٹلی. وہ تو ایک ایک آیت پہ لوگ تدبر کرتے رہتے تھے، اتنے لائک بہت لمبا. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوشین کون سے صحابی کا نام تھا جو ہی واکڈ ان ٹو ہم جب ان کے پورے لائک جنماز آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا؟ کون سی آیات پر؟ سورج چاند ستارے اور لیل و نہار والی آیات پر. تو ہم لوگ تو ایسی آیات پہ نہیں روتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سورج چاند ستارے والی صرف آیات ان پہ لائک تو اللہ ہمیں. جی بولیے طارق، آپ بول رہے ہیں؟ ہاں اس میں جو ابھی بات ہو رہی تھی تو کسی پروگرام میں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جیسے قرآن شریف میں مختلف آڈینسز ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو نا. تو اگر آپ ان آیات کو سرچ کریں جو اے ایمان والوں کی ہیں تو وہ تقریباً 89 ہیں. اوہ واو، اوکے لیٹ می رائٹ اٹ ڈاؤن. 89 یہ گڈ انفارمیشن ہے. اوکے. اور ان کو آپ مطلب اس میں کچھ ریپیٹیشن بھی ہے لیکن آپ ان کو پڑھیں تو مطلب وہ ڈیوٹیز ہیں جو ایمان والوں سے کہا گیا کہ جو ایمان والے ہیں ان کو کرنے کے لیے ہے نا. یا جیسے یہ نا یا بنی اسرائیل، تو جو وہ بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا وہ یہ ہے. لیکن جو یا ایھا الذین آمنوا جو ایک گروپ میں یا ایک اس میں مجھے بتایا جا رہا تھا کہ آپ ان آیات کو سرچ کریں، 89 ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ کیا میسج دیا گیا ہے یا کیا کہا احکامات کے بارے میں کہا گیا. تو وہ اچھا ہے کافی. کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں اس کو. بالکل بالکل شیئر کریں، شیئر کریے گا. 89 آیتیں ہیں تو اگر 89 ایکسپیکٹیشنز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
ईमान वालों के हाँ, लेकिन सूरह बकरा में अलोन 1000 के करीब अहकामात हैं। जी जी, वो स्टार्टिंग पॉइंट है ना। या लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसको बड़े, सूरह बकरा को मैंने बड़े गौर से और कई बार पढ़ा है, लेकिन मैं उसकी सिर्फ अभी तक कहानियों को समझ सकी हूँ। बहरहाल उससे भी खुशी हो रही है कि वो कहानियों को समझ पाए हैं, लेकिन अहकामात जो है वो बड़े बड़े हैं कि उस पर रोज़ा है, नमाज है, हज है, राइट। तो वो बड़े बड़े अहकामात उसको 1000 में कैसे वो करें। टू बी ऑनेस्ट, लाइक सिर्फ एक 2.5 पारा है उसका, टोटल 287 आयत हैं, उसमें 1000 अहकामात। हाँ, वालिदैन अजी ऐसा है का ना भी, कि पूरे कुरान का जो निचोड़ है वो सूरह बकरा में दे दिया गया ना। यानी हाँ, जितने भी अहकामात है उसके ऊपर बाद में, जैसे तलाक के अहकामात हो गए, वसीयत के तलाक के अहकामात हो हो गए। गए, वो सारे अहकामात इसमें जमा कर दिए गए हैं। यानी सिर्फ उनका जो खुलासा वहाँ बयान किया गया, फिर बाकी कुरान में उसका डिटेल जो है ना वो हमें बाकी कुरान से मिलती है, कुरान की दूसरी सूरतों से मिलती है। लेकिन नौशीन, जो 287 आयत हैं मैं पढ़ती हूँ, तो मैं उसमें से सिर्फ उस हुक्म को एक हुक्म से समझती हूँ, लेकिन डेफिनेटली अगर वो 1000 हुक्म है तो एक आयत में 5-6 हुक्म, फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें खैरात का है कि आप अपने वालिदैन, फिर अकरबा, फिर मुसाफिर, राइट, तो मेरे ख्याल में ये फिर 5 अहकाम हो गए, राइट, कि आपको उसी और उसकी वो जो है या तरतीब जो है उसी तरह होनी चाहिए। मैं गलत तरतीब बता रही हूँ शायद, वालिदैन, अकरबा, मुसाफिर, फिर वो मिस्कीन है, ठीक है, ठीक, और फिर उसके बाद उसमें से जो, यानी कि हमारी इवन ज़कात है, और मुझे पहले नहीं पता था, जब मैं उसको पढ़ने लगी थी तो मुझे पता चला कि ज़कात का हमारा एक पोर्शन जो है, ये जो अगर 8 कैटेगरी हैं शायद वहां पर, ठीक है, तो 8 कैटेगरी में एक कैटेगरी वो है कि आप अपनी ज़कात का कुछ हिस्सा जो है नॉन मुस्लिम्स को, यानी कि ज़कात देना नहीं है, लेकिन उनके लिए चीजें ऐसी प्रोवाइड करें कि वो इस्लाम को लर्न कर सकें। मैंने कहा हाउ मेनी मुस्लिम कंट्रीज आर डूइंग दैट, राइट। हमें तो ज़कात देने में मुश्किल हो रही है, और लाइक वहां पे ज़कात का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट गोज लाइक, या वालिदैन तो खैर ज़कात में नहीं, खैरात मेरे ख्याल में जो चैरिटी है, राइट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम एनीवे। लेकिन अगर ज़कात के अहकामात देखा जाए तो वालिदैन और बच्चे और फैमिली जो है ज़कात में नहीं हस्बैंड और वाइफ आते हैं, बीवी अपने हस्बैंड को ज़कात दे सकती है, बीवी दे सकती है अपने हस्बैंड को ज़कात, राइट। सो इवन उसको ही हम चलें तो लाइक वी रियली वी आर लॉस्ट, वी डोंट अंडरस्टैंड कि अगर ये पूरा सोसाइटी कुरान पढ़ ले और फिर उसको इम्प्लीमेंट करे तो देन लाइक वी आर डूइंग समथिंग टू अट्रैक्ट द नॉन मुस्लिम्स। मसलन उनके लिए चाय, खाना, पानी, समोसा लगा के उनको एक पार्टी दे के उनको फिर इस्लाम के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाएं और उनको लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट करें, राइट, ऑल दोस थिंग्स। तो दे अगर प्रॉपरली अगर हम ये सारी चीजों को, अहकामात को माने तो इस वक्त एक बहुत ही बेहतरीन मुस्लिम माशरा आ सकता है। सो यू आर राइट। अभी मेरे ख्याल में कुछ लोग वहाँ पे काम कर भी रहे हैं ना इसके ऊपर, कि वो जी बहुत, के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको बुलाते हैं अपनी मस्जिदों में, उनके लिए दिन रखते हैं, फिर इस तरह से मतलब गेट टुगेदर करते हैं। हमारे टीचर्स, हमारे जो मैं जिस स्कूल से पढ़ रही हूँ, उन्होंने एक अभी बहुत ही खूबसूरत, खैर जो मेरे टीचर्स हैं उन लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मेरे टीचर्स में से कुछ टीचर जो है इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं यहाँ की बड़ी यूनिवर्सिटी, जो ऑटोवा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोवा, मैं एक यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ अभी, तो वहाँ पे वो इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। उन्होंने कुछ लोगों को जाहिर है अट्रैक्ट किया, और कुछ लड़कियां और लड़के बच्चे जो उनसे पढ़ते हैं वो मुसलमान हो गए, राइट। तो हम लोग बहुत, खैर बहरहाल जब भी, अब पहले मैं फंड रेजिंग ऐसे इदारों को देने में पता नहीं मुझे हिचकिचाहट होती थी, बट नाउ आई सी पर्सनली कि वो लड़कियां और लड़के हमारे क्लासों में बैठे हुए इस्लाम लर्न कर रहे होते हैं, राइट, माशाल्लाह से। और लेकिन फिर ये होता है कि वो जो नॉन मुस्लिम हैं, जो कि अभी मुस्लिम बने हैं,
उनके पेरेंट्स अभी अभी कॉलेज का अगर 22 साल का बच्चा है तो अचानक से क्या होता है कि उसके माँ बाप उसको कता ताल्लुक कर देते हैं, ठीक है। जी बहरहाल वो आया इस्लाम की तरफ इसीलिए होगा, या वो बच्ची इसीलिए आई होगी कि उसे अपने माँ बाप से वो चीज नहीं नजर आई जो मुसलमान माशरे में। अब क्या होता है कि अब हमने मुसलमान तो कर लिया उनको, अब उनकी कोई सपोर्ट नहीं है। मसलन अब उनके घर वाले उनको रहने के लिए कहते हैं नहीं, किक आउट। अभी वो 22 साल का बच्चा है, उसके पास जॉब नहीं है। अब मुसलमानों के पास कोई ऐसी जगह नहीं है, अब वो अपने घर में उसको नहीं रखना चाहते बच्ची या बच्ची को कि गैर महरम है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे कोई इदारा नहीं है कि जब हम उसकी सपोर्ट करें। अब वो मुसलमान हो गया, वो कहाँ जाए, राइट। ही इज लाइक ही वुड कंसीडर बैगिंग किसी से, राइट। वो तो ये समझ रहा है कि मैं मुसलमान बन रहा हूँ, ये तो बड़ा अच्छा इस्लाम है। तो क्या होता है कि अब वो 2-4 साल बेचारे मुसलमान रहते हैं, फिर उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता, राइट। उनका घर उनसे छूट गया होता है, फिर वो सड़कों पे आ जाते हैं। सो वी डोंट हैव, लाइक मैं जब एक टीचर हमें बता रहे थे, वो भी यानी कि वो खैर टीचर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि दिस इज व्हाट हैपनिंग, कि हम दावा तो कर रहे हैं, उनको मुसलमान तो बना रहे हैं, फिर उनके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। So then I like personally went to my teacher. I said like I can accommodate at least 1 or 2 girls. अगर ऐसा कोई मसला आ जाए तो आप मुझे बताएं। I was literally crying कि वो मुसलमान हुए और उसके बाद उनको वापस कन्वर्ट होना पड़ा कि ये क्या है, मैं कहाँ आ गया, कोई सपोर्ट नहीं है, राइट। ये फिर हम मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको वो सपोर्ट भी देना, क्योंकि वो Exactly. ये नहीं, आपने उनको मस्जिद में कलमा शहादत पढ़ा दिया, उसके बाद सपोर्ट सिस्टम कहा गया, और वो बकायदा टेलीवाइज्ड किया कि इस मौलाना ने इनको वो बनाया, राइट। वो शेयर होने लग गई पूरे सोशल मीडिया में, देखो इन मौलाना ने 5 लोगों को मुसलमान कर लिया। अब उसके बाद उनका क्या हुआ वो कुछ नहीं पता। सो दिस इज रियली अनऑर्गेनाइज्ड वे में हमारी सोसाइटी चल रही है। तो बहरहाल, लेकिन अभी हाँ, तो दूसरी मैं कहानी बता रही थी कि जो मेरा स्कूल है, हम लोगों को नहीं पता था, वो लोग बड़े कोशिश कर रहे थे। पहले एक छोटी सी बिल्डिंग में वो स्कूल होता था ना, उन्होंने एक जो कॉलेज है यहाँ पे अलगॉन क्वीन कॉलेज, उसमें उन्होंने जगह उसमें कैंपस ट्रांसफर कर लिया है। ऑफ कोर्स उनको उनके कैंपस को पैसे देने पड़ते होंगे, जो भी करना पड़ता होगा, बट उन्होंने कैंपस, अब उस कैंपस में वहाँ पे हजारों लोग मुसलमानों के क्लास में, यानी कि सब लोगों को जाते हुए देखते हैं, तो कुछ लोग पूछते होंगे तुम कौन सी क्लास में जा रहे हो, तो फिर वो बताते हैं कि हम यहाँ इस्लाम सीखने जा रहे हैं। सो कुछ लोग इंटरेस्ट हो जाते हैं। तो अभी एक लड़का आया था हमारे उस पे, तो उस बेचारे को कुरान नहीं आता था। अब उसके लिए अब हमारे पास मसला ये है कि हमारे अपने स्कूल में जो है इतने सारे स्टूडेंट नहीं है, तो वो 2-2 क्लासों को उन्होंने बड़ी सर्फ और नहव की क्लास को ज्वाइन कर दिया। मैंने कहा इसमें जो एल्फ बंदा जो आया है वो बेचारा बैठेगा तो उसको क्या समझ आएगा, अभी तो उसे लिख बे नहीं समझ आता, राइट। सो वी रियली डोंट हैव नथिंग। हम लोगों के कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आई डोंट नो, living in this society, I just like say I should be able to do more, but I can't. सफिया, हमारे यहाँ मतलब इंडिया पाकिस्तान में ज़कात को थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, जबकि ये मैंने नहीं आई मीन नेगेटिव जो ज़कात लेने वाला फील करता है वो कि मैं बहुत डिग्रेड हो गया हूँ, ठीक है, इस लिहाज से, और जो देने वाला होता है वो थोड़ा सा आई थिंक कि वो जरा प्राउड फील करके, जो भी है एनीवे, तो मैं उसको जरा उस सेंस में बता रहा हूँ। हालांकि जो ज़कात बेसिकली ये हमें मतलब फ़र्ज, जो 5 फ़र्ज हैं उसमें से ज़कात है, और ये हमें कभी भी हमें एज ए ऑब्लिगेशन देनी है, ना कि कोई अपना कोई एहसान करते हुए किसी को देना है। बिल्कुल। मैं छोटी सी मिसाल दूं आपको, अगर आप किसी को ज़कात दें और वो कहें कि वो बुरा मान जाएगा फॉर एग्जांपल ना, लेकिन अगर आप कहें मैं आपको स्कॉलरशिप दे रही हूँ तो वो दे विल बी हैप्पी, अगर किसी स्टूडेंट को कहें। ये थोड़ा सा फ़र्क है, और ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में ज़रा सा एक कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज मैंने मिडिल ईस्ट में लोगों को देखा है कि वो ज़कात को ज़रा एक, जैसे जो मैं स्कॉलरशिप कह रहा हूँ इस फॉर्म में लेते हैं कि समबडी नीड इट, ओके फाइन, दे दिया, और उसमें कोई लेने वाला भी शर्म महसूस नहीं करता और देने वाला भी अपने आप को कोई
बहुत ही आला अफजल नहीं महसूस करता, वो समझता है महसूस कि करता। जी, तो ये है थोड़ा सा ज़कात को। हाँ पाकिस्तान, लेकिन और जगहों में भी जो है आई डोंट नो मैं असल में यूएई और सऊदी अरब की बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पे अक्सर मैंने लोगों को जो अरबी होते हैं उसमें तो कोई बात होती है, अच्छा ज़कात में से ले लो, बाद में कभी तुम लौटा देना, इस तरह मतलब वो कभी करना इस तरह से, हाँ वो ज़कात फंड होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो उस जमाने में भी यही होता था, जो हजरत उमर के जमाने की बात सुने तो उनके बकायदा फंड्स होते थे और वो खुले होते थे, जिसको आके लेना है। हाँ। जैसे यहाँ पे फूड बैंक होता है। अब फूड बैंक हर एक के लिए, भाई आपको जरूरत है, वो आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे कि आपको क्यों फूड चाहिए, बंदे को जरूरत है वो फूड बैंक में जाता है और ले लेता है, कोई सवाल नहीं पूछा जाता उससे जब फूड बैंक होता है। ऐसे ही ज़कात फंड होने चाहिए कि कोई बंदा है उसे जरूरत है तो वो आके ले ले, तो इसको फॉर्मलाइज्ड होना चाहिए किसी भी कंट्री में। बहरहाल anyway, it was a beautiful ayah, नौशीन। तो आपकी 6 आया हो गई, आपके थोड़ा सा मुश्किल, आगे आसान आ जा रहा है, नहीं आगे भी थोड़ा सा। यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, कहते हैं वो लोग। अगली आयत पे चलें। अगर हाँ करना है, आप ही कर रही हैं तो आप ही कर लें, चलें आज। हाँ यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, लौला, अगर ना उन्जिला, नाजिल किया जाता लई उन पर आयतुन, कोई आयत में रब्बी, उनके रब की तरफ से, इन्नमा, बेशक, अंता, आप, मुंज़िरुन, डराने वाले थे, डराने वाले हैं, कुल्ली, और हर कौम के लिए हाथ हिदायत देने वाला, कुल हाँ हादिन, हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसमें से यक़ूलुल्लज़ीना, कौल का आ गया, यक़ूल से यक़ूलु, काला यक़ूलु, सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आज लज़ीना तो इसम हो गया, कफरू ये भी फेल हो गया, ठीक है। लौला, लौ, अगर ये जो है ये हर्फ है, लेकिन ये लौला अगर साथ आ जाए तो ये व्हाई नॉट। अच्छा, लौला क्यों नहीं, ठीक है। तो ये अगर ये कभी कभी दो लफ्ज मिल जाते हैं तो लॉ एंड ला अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो इफ नॉट ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर इफ नॉट या इफ नॉट भी सही है, इफ नॉट, बट एज अ सवालिया हो गया, ठीक है। लॉ ला। तो जो वो लोग, हाँ वो लोग जो काफिर हैं वो ये कहते हैं कि क्यों नहीं नाजिल हुआ अलैहि, उन पर आयतुन, कोई आयत में रब्बी, उनके रब की तरफ से। आयत तो हो गई आपकी इसम, रब्बी, उनके रब की तरफ से, इन्नमा, बेशक, अंता, आप, मुंज़िरुन, डराने वाले हैं, मुंज़िरुन क्या ये फेल तो नहीं है? ये वर्बल नाउन है, मस्दर, नजरा से मुंजिर बना, जैसे वकाला से मौक्किल बन जाता है, ठीक है। सही। तो ये आप डराने वालों में से हैं, आर अ वार्नर, ठीक है। आप इन्नमा, आप सिर्फ, बेशक आप सिर्फ, आप सिर्फ आप डराने वाले हैं, ठीक है। आपको उनको कोई निशानियां, यानी कि उनका कहने का मकसद था कि हमारे पास जो हजरत मूसा की असा क्यों नहीं है, ठीक है, ये वैसी वाली निशानियां क्यों नहीं है। गुज़श्ता अंबिया की तरफ आई थी तो ऐसे आपके पास क्यों नहीं ऐसी निशानियां दिखाई गई या मुआज़ात दिए गए आपको? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि आप उनको कह दीजिए कि आप जो है सिर्फ डराने वाले हैं, हर उस कौम के लिए जो हिदायत की तरफ आना चाहे, बोले कुल कौमिन हाद, हर उस कौम के लिए जो हिदायत याफ्ता हो।
हाँ, हर उन लोगों के लिए जो हिदायत की तरफ आना चाहे, हिदायत की ठीक तरफ आना चाहे। राइट। तो उनका जी। मकसद ये था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर भी मौजज़ात दिए थे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो जी। अहादीस से वो मौजज़ात नजर आते हैं, क्योंकि उस मौजज़ात का अगर हम सीरा पढ़ते हैं और वो ऑथेंटिक बुकों से, कि जब वो 11 साल के थे और हजरत अबू तालिब के साथ सफर कर रहे थे तजारत के लिए, तो एक जो पादरी था किसी गिरजा घर का, उसने पूछा कि ये कौन है, तो बताया गया कि ये अबू तालिब के भतीजे हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको वापस ले जाओ, और हजरत अबू तालिब ने बात मानी थी और उनको वापस ले गए थे। फिर वो बचपन में उनको ट्रैवल नहीं कराया गया, ठीक है, बचपन में फिर वो बकरियां ही चराया करते थे मक्का के अंदर, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को पता चल गया कि ये प्रॉफिट है, क्योंकि वो पादरी यकीनन दीन इब्राहिमी पे होगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उसमें थोड़ा बहुत होगा, उसने दरख्तों को झुकते हुए देखा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते जा रहे थे और दरख्त जो हैं उनके ताजीम के लिए झुकते जा रहे थे जी। तो वो उनका पहला मौजज़ा समझा जाए, ठीक है। उसके बाद मौजज़ा शक्कुल कमर का मौजज़ा, उसके बाद जो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर वो कर्जे में धंसे हुए थे और पादरी उनको बहुत ज्यादा तंग कर रहे, पादरी कह रहे हैं यहूदी उनको बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उनके जो बाग था खजूरों का, उससे जो खजूरें निकलती उससे वो मेरे ख्याल में जिंदगी भर अगर कर्जा लौटाते रहते तो ना लौटा सकते। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खजूरें उनसे बोलो कि तोड़े, ठीक है, और एक ढेर बनाए, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ढेर पर जाके बैठ गए और उनको इन डेट्स, राइट, डेट्स में उन यहूदियों को कर्जा लौटाते गए अपने हाथ से, और वो डेट्स फिर भी खत्म नहीं हुई, सारे कर्जे खत्म हो गए, राइट। और बाकी डेट्स जो हैं वो हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र अपने घर ले गए। तो ये एक मौजज़ा था, ठीक है। फिर अब्दुल्ला बिन अम्र के साथ एक और मौजज़ा हुआ था, क्योंकि जाहिर है वो एज अ बच्चे अपने बाप उनका जो थे ओहद के पहले शहीद थे, ठीक। दूसरा मौजज़ा उनके साथ क्या हुआ था, कौन सा वाला याद है, जंग खंदक का? नौशीन बताएंगी आप? बाजी मेरे ज़हन में नहीं है, आप बताइए। जंग खंदक में सब लोग वो ट्रेंचेस को डिग कर रहे थे, और ट्रेंचेस जो थी वो स्मॉल नहीं है, हाँ, चट्टान टूट नहीं रही थी, वो भी हजूर अकरम ने तोड़ी थी चट्टान, राइट। हाँ, और सिर्फ यानी कि एक दो तीन लाइक तैशे उन्होंने मारे थे और वो टूट गई थी, और वो बहुत सख्त चट्टान थी, यानी कि हम बात करते हैं क्रेन्स वगैरह से तोड़ते हैं चीजें, वहां पे उन्होंने अपने हाथ से तोड़ी थी। उसके अलावा वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे पत्थर बंधा हुआ था, बाकी लोग भी भूखे थे। जब हजरत अब्दुल्ला बिन अमर ने देखा तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि कुछ खाने को है तो मैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खिलाना चाहता हूँ, राइट। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनके पास मुश्किल से एक बंदे का खाना होगा, तो उन्होंने गोश्त चढ़ा दिया और रोटी बनाई। तो हजूर अकरम के पास आए कि चुपके से उनसे कहा कि आप खाना खा लीजिए हमारे घर चल के। तो हजूर अकरम ने कहा सिर्फ मेरे लिए खाना है? कहते नहीं, आप अपने हजरत उमर और हजरत अबू बकर को भी साथ ले लें, राइट। करीबी उन्होंने नाम लिया, जाहिर है हजूर अकरम को पता होगा, बट हजूर अकरम क्या कहते हैं, या अय्युहल मोमिनून, ए मोमिनो चलो अब्दुल्ला अमर के यहाँ हमारी दावत है। तो वो बेचारे हक्का बक्का सहाबी से थे ना, हाँ, वो जाबिर बिन अब्दुल्ला है मेरा ख्याल नाम, जाबिर बिन अब्दुल्ला, अच्छा जाबिर, अब्दुल्ला बिन अमर कह रही हूँ मैं, अच्छा सॉरी, जाबिर बिन अब्दुल्ला, या जाबिर बिन अब्दुल्ला, दोनों वाकई जाबिर बिन अब्दुल्ला के, सॉरी अबाउट दैट, या। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला बेचारे बड़े परेशान के या अय्युहल मोमिनून कैसे खाएंगे। तो उनसे हजूर अकरम ने कहा कि अपनी वाइफ से कहना कि वो देगची जो है वो स्टोव से ना उतारे, राइट। और फिर लोग गए और पूरी फौज ने उनके यहाँ से खाना खाया। सो दैट वाज अ मौजज़ा, राइट। कि दो बंदे का खाना कैसे, लाइक पूरी कितनी हजार की फौज थी, कितनी की फौज थी, राइट, या।
तो मौजज़ात हज़ूर अकरम को भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिले थे, तो ये ज़ाहिर है वो वाक़े रिपोर्ट किए गए, कलम किए गए, एंड मौजज़ात तो थे बिकॉज़ ही इज़ अ प्रॉफिट। बट जब ये काफिर उन्हें कहेंगे मौजज़ात, तो लाइक अगर उनको नजर नहीं आते थे मौजज़ात, सबसे बड़ा मौजज़ा तो ज़ाहिर है जंगे बदर का था, जिस तरह से 6 तलवारें थी, 4 थी 6 थी, 2 घोड़े, दैट वाज द टोटल लोगों के पास हथियार थे। 6 तलवारें से 1000 फौजियों से लड़े थे वो लोग, 300 लोग लड़े थे 6 तलवारों के जरिए। तो दैट वाज अ मौजज़ा एज वेल, लेकिन उस वक्त फरिश्ते आए थे, तो अगर उन लोगों को मौजज़ा नहीं नजर आते थे तो ये उनकी आंखों का फतूर था। राइट। तो बहरहाल या तो अल्लाह सुब्हानहू ने कहा कि तुम्हारा काम सिर्फ डराने का है। मौजज़ात यहाँ इन्होंने बहुत यहूदियों को पूरे मौजज़ात दिखा दिखा के समंदर फाड़ दिया गया, फिर भी वो लोग ईमान नहीं ला सके, तो अब क्या किया जाए, है ना। चलिए आज जी, हमने आज आज पूरा के टाइम लिए ले लिया। हाँ, नो सूरह रात जो है वो हर सूरा हम लोग कुरान की सूरत में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना। लाइक कभी कभी मैं कहती हूँ कि ये वाली सूरा मेरी फेवरेट है, बट वी कैन नॉट उसको फेवरेट नहीं कर सकते। हर सूरा में कोई ना कोई, बल्कि हमें हर आयत में अपने आप को तलाश करना चाहिए। तो तारिक का टेक अवे है 89 आयतें, उनमें से थोड़ा थोड़ा हमें, आप ही के लिए ये रिसर्च प्रोजेक्ट है। आप तारिक, आप हम लोगों को, हाँ, हम लोगों को बताते रहेंगे वो 89 आयतें जो या अय्युहल मोमिनून, ओके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या ठीक है, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। राइट। ठीक है भाई, चले, ओके, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज।